Students, good morning all. Today we are going to discuss about the some inbuilt functions in SQL, in which there is 4 different categories: string functions, arithmetic functions, date and time functions, and aggregate functions, which is a very important topic in SQL, which is the inbuilt functions actually we use for our purpose. Okay, so this is in chapter number 3, which is for 14 marks according to syllabus. ठीक आहे, तर चॅप्टरचं नेम आहे इंटरॅक्टिव्ह एसक्यूएल अँड ॲडव्हान्स एसक्यूएल. 14 मार्क्ससाठी आहे. त्याच्यात आपण आता बेसिकली फक्त इनबिल्ट फंक्शन्स शिकणार आहोत. तर त्यातलं पहिलं आहे स्ट्रिंग फंक्शन्स. म्हणजे कॅटेगरी केले 4 याच्यामध्ये फंक्शनच्या, जसं आपण C++ मध्ये बघत होतो. तर सी मध्ये जसं की स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाईल होती, त्याच्यामध्ये स्ट्रिंग लायब्ररी फंक्शन्स होते. सपोज stdio डॉट एच हेडर फाईल होती, तर त्याच्यामध्ये काही फंक्शन्स होते. ऑल दोज आर द इनबिल्ट फंक्शन्स. The same things here we also use some inbuilt functions. त्यांनी कॅटेगरी केली. इथं पहिले आहे स्ट्रिंग फंक्शन्स, अरिथमेटिक फंक्शन्स, डेट अँड टाइम फंक्शन्स and aggregate functions. So first we discuss about the some string functions. Just we take one revision for this. We already discussed about the string functions, arithmetic and aggregate functions. But there's just one revision on that. So first discuss about the string functions, in which there are 10 to 12 functions we discuss. That is first one lower, upper, lpad, rpad, trim, rtrim, only trim, init cap, length, substring and replace. These functions belong to string functions. Okay, so first one we discuss about the lower function. So these lower functions used to convert string into lower case. See here, it's written the string in lower case. For example, we take one string that is select lower Rahul, which is in upper case from dual. Okay, so it's Rahul converted into lower case, that is Rahul. Okay, we do same for table also. For example, we consider table student in which name column over there. So with the help of lower functions, we can convert all the names in the lower case. So select the lower name, that is column name of that student table name from student. So all the students names displayed in lower case. Same thing is opposite to lower, that is upper. So it's written the string in upper case. Here I write upper in capital letters, all capital letters, because for understanding purpose. Okay. Select lower. Here is upper. Upper. So Rahul is converted into upper case. Here also the name of the all students displayed in upper case with the help of this upper function. Okay. So this is the 2 different functions, lower and upper. After that we discuss about the lpad and rpad. So left padding, lpad, that is left pad, rpad, that is the right padding. Okay. So what is meaning of lpad and rpad? Here we discuss. Return character 1. This is the character 1. Left padded. This character 1, which is the left padded, to the length n with the character specified in the character 2. इधर जे आपण character mention करणार आहे, ते character त्याच्या लेफ्ट साइडला 10th म्हणजे जितके नंबर ऑफ तुम्ही कॅरेक्टर देणार आहेत तितके वेळेस ते पॅड होईल. फॉर एक्झाम्पल मी इथे म्हटलंय सिलेक्ट एल पॅड राहुल 10 आणि इथे म्हटलंय स्टार. याचा अर्थ असा झाला की राहुल ही स्ट्रिंग आहे, ती किती कॅरेक्टरची आहे? 5च कॅरेक्टरची आहेत. टोटल आपल्याला किती कॅरेक्टर्स पाहिजेत? 10 कॅरेक्टर्स पाहिजेत. ठीक आहे, मग बाकीचे जे रिमेनिंग 5 कॅरेक्टर्स आहेत राहुल व्यतिरिक्त ते सगळे स्टारने पॅडिंग होईल. पण कुठे होईल? लेफ्ट साइडला पॅड होईल. तर बघा इथे 1 2 3 4 5, तर टोटल नंबर ऑफ 5 कॅरेक्टर्स इथे डिस्प्ले होतील आणि त्याच्यानंतर राहुल ही स्ट्रिंग डिस्प्ले होईल तुम्हाला अशा पद्धतीने. तर ते तुम्हाला क्वेरी पण रन करून दाखवतो. इथून कॉपी करतो मी आणि आपल्या जे काही एडिटर आहे एसक्यूएल एडिटर त्याच्यामध्ये रन करतो, तुम्हाला लक्षात येईल. रन करतोय क्वेरी रन झाली आणि इथे तुम्हाला दिसतंय तुमची जी स्ट्रिंग आहे राहुल स्ट्रिंग
एल पॅड केलेले आहे आपण, तर त्या केसमध्ये त्याच्या साईडला 10 कॅरेक्टर, तर रिमेनिंग 5 कॅरेक्टर जे आहेत ते स्टारने पॅड होतील बघा. 1 2 3 4 आणि 5 असे 5 कॅरेक्टर्स इथे पॅड होणार आहे. आणि अपोजिट टू दिस दॅट इज आर पॅड. सेम होईल, फक्त तुमचे जे काही कॅरेक्टर्स आहेत स्टार कॅरेक्टर्स, राहुल नंतर 5 जे रिमेनिंग आहेत ते 5 कॅरेक्टर्स इथे पॅड होणार आहेत. तर ही रन करून दाखवतो तुम्हाला. हे बघा, राहुल 1 2 3 4 5. याच्या लक्षात अशा पद्धतीने तुमचं स्ट्रिंग काय होणार आहे, पॅडिंग होणार आहे विथ द हेल्प ऑफ स्पेशल सिम्बॉल. स्टार यूज होऊ शकतो का, असं काही नाही. सपोज मी हॅश यूज केला तर आता होताना हॅश पॅड होईल राईट साईडला बघा. इथे दिसतंय तुम्हाला. आता हॅश यूज केला तर हॅश हे कॅरेक्टर त्याच्या राईट साईडला पॅड झालेलं आहे. तर तुम्ही कुठले पण कॅरेक्टर पॅड करू शकतात. ओके. एखादा स्पेशल सिम्बॉल नसेल, कॅरेक्टर असेल नॉर्मल कॅरेक्टर, सपोज मग यस कॅरेक्टर घेतलाय, यस कॅरेक्टर, यस कॅरेक्टर पण काय होणार आहे, पॅड होईल बघा. इथे दिसतंय एस 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 एस. अशा पद्धतीने तुम्ही एखाद्या स्पेशल कॅरेक्टर्स पण तिथे पॅड करू शकतात. ते झाले तुमचे एल पॅड आणि आर पॅड. ओके. आफ्टर दॅट वी डिस्कस्ड दॅट इज एल ट्रिम, आर ट्रिम आणि ट्रिम. So L trim, left side trimming, R trim, this is the right side trim, and trim, which is a trimmed all white spaces before and after the string. So first we discussed that is L trim, string or characters. It removes characters from left. L है ना, that is left. म्हणून लेफ्ट म्हणते आपण त्यांना. रिमूव्ह कॅरेक्टर्स फ्रॉम लेफ्ट. लेफ्ट म्हणजे बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग. फॉर एक्झाम्पल सिलेक्ट एल ट्रिम राहुल आणि ट्रिम आर फ्रॉम द ड्युएल. म्हणजे ह्या राहुल ह्या स्ट्रिंग मधनं लेफ्ट साईडला आर आहे ना, तर तो ट्रिम होणार आहे. म्हणजे तो डिलीट होऊन जाईल, रिमूव्ह होऊन जाईल. इथं म्हटलं त्यांनी रिमूव्ह. मग तो आर जो कॅरेक्टर आहे लेफ्ट साईडचा तो रिमूव्ह होईल. मग रिमेनिंग कोणते कॅरेक्टर्स असतील, ए एच यू एल. तर बघा ए एच यू एल, 33 कॅरेक्टर तिथे शिल्लक राहतील. ओके. सो वी डिस्कस दिस एक्झाम्पल वन. परत एकदा टाईप करतो मी. बघा काय केलं, मग सिलेक्ट एल ट्रिम राहुल आर फ्रॉम ड्युएल. तर डिलीट केलं. बघा काय आउटपुट आलं मग खाली, ए एच यू एल. अशा पद्धतीने तुम्ही काय करू शकतात, एखादा स्पेसिफिक कॅरेक्टर तिथून डिलीट करू शकतात. मग मी दुसरी स्ट्रिंग घेतो. मी संदीप स्ट्रिंग घेतली आणि मी त्याच्यातनं लेफ्ट साईडनं ट्रिम करतोय. तर या ट्रिम करायचं आहे मला. तर आता काय आउटपुट डिस्प्ले व्हायला पाहिजे, साक्षी रिमूव्ह होऊन जाईल आणि रिमेनिंग काय डिस्प्ले होईल मग, ए एन डी आय इतकी स्ट्रिंग. व्हेरी गुड. तर बघा, ए एन डी आय पी स्ट्रिंग तिथे डिस्प्ले झाली. अशा पद्धतीने तुम्ही स्ट्रिंग डिस्प्ले करू शकतात. लेफ्ट साईडने ट्रिम झालं. सेम याचे अपोजिट आहे ते म्हणजे आर ट्रिम. तर आर ट्रिम मधनं मी सपोज आरला कोणतं कॅरेक्टर सी आहे तर ते मला रिमूव्ह करायचं. तर मी म्हणतो संदीप आणि ब्रॅकेट नंतर दिलं मी, म्हणजे ब्रॅकेटमध्ये दिलं मी कॉमा नंतर पी. तर म्हणजे या संदीप मधनं आर साईडचं दॅट इज लेफ्ट राईट साईडचं तुमचं हे जे कॅरेक्टर ते रिमूव्ह होईल. मग त्या केसमध्ये काय स्ट्रिंग डिस्प्ले होईल, साक्षी SANDI पी रिमूव्ह होईल. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. पी रिमूव्ह होईल आणि SANDI इतकी स्ट्रिंग तुमची डिस्प्ले राहील. अशा पद्धतीने तुम्ही डिस्प्ले करू शकतात. तर बोथ दिस फंक्शन्स यूज टू ट्रिम, दॅट इज रिमूव्ह दी कॅरेक्टर, दॅट इज राईट साईड कॅरेक्टर और लेफ्ट साईड कॅरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग. तर स्ट्रिंगचं लेफ्ट साईडचं आणि राईट साईडचं एखादं कॅरेक्टर स्पेसिफिक तुम्हाला जर रिमूव्ह करायचं असेल किंवा कॅरेक्टर्स रिमूव्ह करायचे असतील, कॅरेक्टर्स पण तुम्ही रिमूव्ह करू शकता. तर विथ द हेल्प ऑफ एल ट्रिम आणि आर ट्रिम यू कॅन डू दिस. ठीक आहे. सेम फंक्शन आहे ट्रिम, त्याच्यात एल ट्रिम आणि आर ट्रिम सारखंच आहे. थोडासा फरक आहे त्याच्यामध्ये. विच रिमूव्ह ऑल स्पेसेस, रिमूव्ह ऑल स्पेसेस फ्रॉम स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मधनं सगळ्याच्या सगळ्या स्पेसेस तुम्हाला काय करायचे आहे, रिमूव्ह करायचे आहेत स्ट्रिंग मधनं. म्हणजे बिगिनिंगच्या आणि ट्रेलिंगच्या, म्हणजे एंडिंगच्या. बघा इथं सपोज मी म्हटलंय सिलेक्ट ट्रिम राहुल फ्रॉम ड्युएल. त्याचा अर्थ असा झाला की इथे जे व्हाईट स्पेसेस आहे, इथे जे व्हाईट स्पेसेस आहे बघा, इथे पण व्हाईट स्पेसेस आहे.
हे व्हाईट स्पेसेस काय होतील, रिमूव्ह होतील तुमच्या स्ट्रिंगमधनं. बरोबर आहे साक्षी? हो सर. तर रन करून दाखवतो मी. हे झालं तुमचं. इथे बघा स्पेस दिसते, इथे पण स्पेस दिसते. हे स्पेस तुमच्या स्ट्रिंगमधनं रिमूव्ह होईल आणि आलं बरोबर. इकडची स्पेस गेली, इकडची पण स्पेस गेली त्याची. तर त्या पद्धतीने तो स्ट्रिंग डिस्प्ले करेल. ओके, सो व्हेरी गुड. इथपर्यंत आपण बघितलं एल स्ट्रिंग झालं. त्याच्यानंतर मग इनिट कॅप. व्हेरी सिम्पल ॲक्च्युली. इट्स कन्वर्ट स्ट्रिंग लेटर ऑफ इच वर्ड इन अ कॅपिटल लेटर. तर सर्व जे काही लेटर्स असतील तुमच्या, म्हणजे स्ट्रिंग असेल ती, तर त्या स्ट्रिंगचं लेटर तो काय करेल, इनिशियल लेटर फक्त कॅपिटल कॅपिटल. म्हणजे राहुल स्ट्रिंग आहे, मी इनिट कॅप म्हटलं, तर राहुलचं फक्त इनिशियल लेटर कोणतं आहे, आर आहे. तर आरच फक्त कॅपिटलमध्ये दिसतो. एखादं टेबल आहे, त्या टेबलमधले नावं तुम्हाला जर इनिशियल लेटर हे कॅपिटलमध्ये डिस्प्ले करायचे असतील तर तुम्ही तसं पण करू शकतात. फक्त लेटर्स कॅपिटलमध्ये तुम्हाला डिस्प्ले करायचे असतील तर होऊ शकतं. त्याच्यानंतर आपण डिस्कस केलं होतं ते म्हणजे लेंथ फंक्शन. लेंथ फंक्शन रिटर्न्स दी लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. रिटर्न्स दी लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. आपण म्हटलं सिलेक्ट लेंथ राहुल फ्रॉम 12. तर राहुलची लेंथ किती आहे साक्षी? राहुल स्ट्रिंगची 5. तर मग त्याने 5 रिटर्न केलेलं आहे. आपण ते पण एकदा रन करून बघूया. कुठली स्ट्रिंग घेऊ शकता तुम्ही. मी आता राहुल ऐवजी दुसरी घेतो, संदीप स्ट्रिंग घेतो आणि रन करतो. संदीपची किती लेंथ आहे मग? 6 आहे. तर त्या पद्धतीने तर 6 आहे. अशा पद्धतीने तुमची स्ट्रिंगची लेंथ रिटर्न होती. मी सपोज म्हटलं MVP RSM. किती आहे MVP RSM ची लेंथ? 6. याची पण 6 आहे. तर त्याने 6 व्हॅल्यू रिटर्न केली बघा. लेंथ ऑफ MVP RSM 6. ओके, अशा पद्धतीने तुम्ही तिथे वेगवेगळे फंक्शन्स यूज करू शकता. आफ्टर दॅट सबस्ट्रिंग. द नेम इटसेल्फ सजेस्ट सबस्ट्रिंग इज UBSTR, शॉर्ट फॉर्म ऑफ सबस्ट्रिंग, which is used to select a substring from your main स्ट्रिंग. एका मेन स्ट्रिंग मधनं तुम्हाला सबस्ट्रिंग फाइंड करायची असेल तर तुम्ही स्ट्रिंग फाइंड करू शकता. मी म्हटले बघा, टू डिस्प्ले nth नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स फ्रॉम mth कॅरेक्टर फ्रॉम गिवन स्ट्रिंग. मी इथे म्हटलंय मी 4 कॅरेक्टर पासून पुढचे 3 कॅरेक्टर कन्सिडर करायचे. तर 4th कॅरेक्टर कुठलं आहे या सबस्ट्रिंग मध्ये? 1, 2, 3 आणि 4. तर यस हे 4th कॅरेक्टर आहे ना, तिथून पुढे 3 कॅरेक्टर. मग SRS अशी स्ट्रिंग तुमची डिस्प्ले होईल. म्हणजे 4th कॅरेक्टर पासून किती कॅरेक्टर्स मोजायचे आपल्याला? 3 कॅरेक्टर्स मोजायचे. मी सपोज इथे चेंज केला, रनच करूया आपण. ती कॉपी केली, पेस्ट केली. आता मी ही स्ट्रिंग घेतली, पुढे येतो मी पॉली, MVP RSM पॉली 4, 4 म्हणतो मी आता. तर काय स्ट्रिंग डिस्प्ले होईल? काय स्ट्रिंग डिस्प्ले होईल? 4th कॅरेक्टर पासून ना. म्हणजे 1, 2, 3. दिस इज द 4th कॅरेक्टर. यस इज द 4th कॅरेक्टर. तिथून पुढे किती कॅरेक्टर्स मोजायचे आहेत साक्षी? 4. बरोबर. मग मी बघतो बघा, 1, 2, 3, 4. तर ही स्ट्रिंग डिस्प्ले व्हायला पाहिजे तुमची SRSM. व्हेरी गुड. तर आपण बघूया होतंय का. बरोबर आहे. आलं बरोबर. आता परत चेंज करतो मी. म्हटलं इथे सपोज 2 पासून, तर मी म्हटलं 5 कॅरेक्टर, 2 to 5 कॅरेक्टर्स MVP RSM पॉली. त्याच्यामध्ये 2 to 5 कॅरेक्टर्स मोजायचे. 2 म्हणजे कुठून मग? V. त्याचे सेकंड कॅरेक्टर V आहे. V पासून 5 कॅरेक्टर्स मोजायचे. मग 1, 2, 3, 4, 5. V पासून H पर्यंतचे तुमचे कॅरेक्टर डिस्प्ले व्हायला पाहिजे. बरोबर का साक्षी? हो सर. तर मग आपण रन करूया. हे बघा, VPSRS. अशा पद्धतीने तुम्ही सबस्ट्रिंग फाइंड करू शकता. हे एक्झाम्पल पण आपण तिथे लिहूया. हे त्याचं आउटपुट अशा पद्धतीने त्याचं आउटपुट डिस्प्ले होईल. ठीक आहे.
हे आपण सगळं लिहिलेलं आहे. हे नोटपॅड फाईल पण तुम्हाला मी वर्डप्रेस ब्लॉकला शेअर करेल. तिथून तुम्ही ते एक्झाम्पल डाउनलोड करू शकता. वर्डप्रेस ब्लॉकला आधीच आपण सांगितलं वर्डप्रेस ब्लॉकचा ॲड्रेस आणि तिथे तुम्हाला व्हिडिओज वगैरे पण आहे आणि ॲक्च्युली पण तिथे तुम्हाला अवेलेबल होतील. PPT प्रेझेंटेशन पण आहेत, तिथून तुम्ही ते रेफर करू शकता. ठीक आहे. आणि राहिलं त्याच्यातलं शेवटचं फंक्शन ते म्हणजे रिप्लेस, विच इज यूज टू वर्ड रिप्लेसमेंट. व्हेरी सिम्पल. जसं तुमची फाइंड अँड रिप्लेस युटिलिटी असते तर सेम थिंग इथे बघा. फाइंड अँड रिप्लेस युटिलिटी ओपन झाली ना कंट्रोल एफ केल्यानंतर फाइंड वर्ड करतात आणि तुम्ही रिप्लेस करतात. तर त्या पद्धतीने इथे पण होतं वर्ड टू वर्ड रिप्लेसमेंट. फॉर एक्झाम्पल मी म्हटलं सिलेक्ट रिप्लेस जॅक अँड जुई in which J replaced with BL. J is replaced with BL. So जिथे जिथे जे आहे तिथे तिथे BL ने रिप्लेस होईल. मग बघा J च्या ऐवजी तिथे काय येईल BL. मग ह्यावर काय होईल ब्लॅक. इथे नाहीये, इथे नाहीये, इथे फक्त अँड आहे. इथे पण जे आला तर इथला पण BL ने रिप्लेस होईल. तर मग तुमचं आउटपुट दिसेल ब्लॅक अँड ब्ल्यू. तर once we run this, बघा मग आता आलं बरोबर ब्लॅक अँड ब्ल्यू. मला सपोज दुसऱ्या कशाने तरी रिप्लेस करायचंय, मला आर ने रिप्लेस करायचंय सपोज, तर काय होईल मग रॅक अँड रुई असं त्याचं मिनिंग होईल. आलं लक्षात बरोबर साक्षीला? काय सर? आलं का लक्षात? मग काय रिप्लेस झालं जे इज रिप्लेस विथ आर. अशा पद्धतीने रॅक अँड रुई हे तुमचं ऑप्शन ह्या पद्धतीने रिप्लेसमेंट होईल. तर याचं एक्झाम्पल आपण दिलेलं आहे. सर एक क्वेश्चन आहे. विचारा. सर सपोज आपण इथे जॅक आणि जुई घेतलंय ना, तर तिथे सपोज आपण एकाला जॅक घेतला आणि एकाला वेगळ्या अल्फाबेट नुसार घेतलं तर मग सांगा काय? जॅक अँड प्रिया म्हणतो मी, बरोबर का? ओके. प्रिया म्हटलं. आता इथे जे जे कुठे कुठे आहे, इथे जे कुठे कुठे आहे एकाच ठिकाणी जॅकच्या ठिकाणी तेवढंच फक्त रिप्लेस होईल, बाकीचं नाही रिप्लेस होणार. तर दाखवतो मी. जॅक ऐवजी इथे मी प्रिया म्हटलं, प्रिया म्हटलं मी, बरोबर आहे. तर जेच फक्त रिप्लेस होईल आर ने, बाकीचं काहीच रिप्लेस नाही होणार. बघा रॅक अँड प्रिया, प्रिया या दिवशी झालं. जिथे फक्त जे आहे ते सगळे रिप्लेस होईल. प्रिया हो. आणि जर सपोज आपल्याला इकडे प्रिया आहे तिथे पण जर आपल्याला डिस्प्ले करायचे तर इकडे काय कंडिशन द्यायची? मग इथे नाही कंडिशन देता येणार. तुम्हाला आय रिप्लेस करावं लागेल मग, किंवा ए रिप्लेस करावं लागेल. आता सपोज मी ए रिप्लेस विथ आर म्हणतो, तर जॅक मध्ये पण ए आहे, अँड मध्ये पण ए आहे आणि प्रिया मध्ये पण ए आहे, तर तो सगळ्याच्या सगळा आर ने रिप्लेस होईल. तर ह्या पद्धतीने हे बघा. ओके सर. आलं का? हे बघा ए रिप्लेस झाला आर ने, इथला ए रिप्लेस झाला, अँड मधला ए रिप्लेस झाला आर ने, आणि प्रिया मधला ए रिप्लेस झाला आर ने. Did you got it? Yes sir. Okay. So all these are the string functions, and very important. There are questions in exam. There will be questions in exam. That is, explain different string functions in SQL. Write any 4 different SQL functions. असा क्वेश्चन विचारतात तुम्हाला. एक तर तुम्हाला डायरेक्ट नेम दिलं जाईल त्या फंक्शनचं, तेच फंक्शन एक्सप्लेन करायला विचारतील, किंवा ते विचारतील फक्त एक्सप्लेन डिफरंट स्ट्रिंग फंक्शन्स. 4 मार्काला असेल तर मिनिमम 4 एक्सप्लेन केले पाहिजे तुम्ही, तर 4 एक्सप्लेन करता आले पाहिजे तुम्हाला. आता आपण टोटल 10 to 12 डिस्प्ले केले तिथे, 10 to 12 डिस्कस केलेले आहे तिथे आपण. तर त्याच्यात ते तुम्हाला जे 4 वाटतील ते तुम्ही एक्सप्लेन केले तरी चालतील. तर व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, 101% क्वेश्चन तुम्हाला पेपरमध्ये असणार आहे. ठीक आहे. आफ्टर दॅट वी डिस्कस्ड दॅट इज अरिथमेटिक फंक्शन. व्हेरी सिम्पल. One by one we'll discuss about this. So first one, arithmetic function, power, absolute, round, square root, greatest, and in list functions over there. So power function we use to find the power of number. For example, that is power of m comma n means m raised to n. m raised to n असा त्याचा meaning होतो. Example दिले लगेच लक्षात येईल. Select power 2, 4 means
2⁴ असा त्याचा मिनिंग होतो. तर 2⁴ आउटपुट किती यायला पाहिजे 16. तर आपण एकदा रन करूया, तुम्हाला लक्षात येईल. आलं 2⁴ आन्सर किती यायला पाहिजे 16. तर बघा पॉवर ऑफ 2, 4 दॅट इज 2⁴ 16. 2⁵ आन्सर किती आहे? यस, अक्षयने सांगितलं चॅट बॉक्स मध्ये 32. व्हेरी गुड. म्हणजे अजून याला 2 ने मल्टिप्लाय होईल ना, तर 16 × 2 32 होईल. तर आपण बघूया. येस, पॉवर ऑफ 2⁵ दॅट इज 32. अशा पद्धतीने तुमचं आउटपुट डिस्प्ले होईल. दॅट इज पॉवर फंक्शन आहे. व्हेरी सिम्पल. यूज टू फाइंड द पॉवर ऑफ नंबर. मग तुम्ही त्याने स्क्वेअर पण फाइंड करू शकतात, क्यूब पण फाइंड करू शकतात आणि एनी पॉवर तुम्ही त्याच्यामध्ये फाइंड करू शकतात. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मग आहे ॲब्सोल्यूट विच रिटर्न दी ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू. इट्स रिटर्न दी ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू. तर एकदम सिम्पल आहे. हे बघा, सिलेक्ट ABS -13 फ्रॉम ड्युएल. सो -13 ची ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू 13 आहे. नॉर्मल 13 नंबर घेतला, पॉझिटिव्ह 13 घेतला, त्याची पण ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू 13 आहे. तो ते रिटर्न करेल. ठीक आहे. देन we discussed about the round function, that is the round up. It will the round up number m up to nth digit. एखादा नंबर तो mth डिजिट पर्यंत राऊंड करेल, राऊंड अप करेल फक्त. राऊंड अप म्हणजे काय होईल, पॉईंट नंतर जर 5 पेक्षा जास्त मोठे नंबर असतील तर तो नंबर नेक्स्ट नंबर कन्सिडर करतो. बघा लगेच लक्षात येईल. एक्झाम्पल घेतले आपण. सिलेक्ट राऊंड 125.258 आणि 2 डिजिट पर्यंतच राऊंड करायचे आहेत, म्हणजे डेसिमल नंतर 2च डिजिट. मग हा 8 नंबर निग्लेक्ट होईल. 8 नंबर जो काय 8 आहे तो रिमूव्ह होईल. मग रिमूव्ह होईल तर काय होईल, तो 5 पेक्षा मोठा आहे ना, तर मग त्याचा आधीचा नंबर हा 26 झालाय. बघा 125.26 आलाय फ्रॉम 12. का तर 8 मोठा होता म्हणून. आता सेम घेतलाय, फक्त इथे 8 ऐवजी 3 घेतलेला आहे. मग राऊंड अप नाही होणार, हाय तो नंबर दिसतोय, हा इतकाच नंबर इथे डिस्प्ले झालेला आहे. अशा पद्धतीने. येस, साक्षी गॉट इट? Yes, sir. Okay. After that, we discuss that is SQRT. What is meaning of SQRT? Sakshi? Square root. Very good. SQRT, that is short form of square root, which find or which returns the square root of any number. किती पण मोठा नंबर घ्या तुम्ही, विदिन अ मायक्रो सेकंड तो आपल्याला त्याचा स्क्वेअर रूट फाइंड करून देतो. आपण लास्ट लेक्चरमध्ये ते बघितलं, तर आज परत तुम्हाला त्याचं एक्झाम्पल मी देतो. ठीक आहे. तर बघा, सिलेक्ट SQRT ऑफ 25. तर 25चा स्क्वेअर रूट काय आहे? 5. तर आपण बघूया इथं का आन्सर 5. बघा बरोबर आहे. SQRT ऑफ 25 इज 5. ठीक आहे. आलं बरोबर. किती पण मोठा नंबर घ्या. 256चा स्क्वेअर रूट काय आहे? 16. 18. आता मी कुठला रॅन्डम नंबर पुट करतो आता सांगू शकता का? पण तुम्हाला SQL कंपायलर विदिन अ मायक्रो सेकंड मध्ये त्याचा आन्सर देईल. बघा हा त्याचा स्क्वेअर रूट आहे आणि डेसिमल नंबर बघा किती, अप टू 16 और 17 18 पर्यंत तुम्हाला ते डेसिमल नंबर डिस्प्ले करू देतो. अशा पद्धतीने तुम्हाला वाटलं याला राऊंड अप करायचं तर तुम्ही राऊंड अप पण करू शकता अशा पद्धतीने. ठीक आहे. स्क्वेअर रूट हे फंक्शन यूज होतं. त्याच्यानंतर मग ग्रेट हे 2 आहेत, तर त्याचा यूज काय होतो ग्रेटेस्ट आणि लिस्टचा. तर ग्रेटेस्ट नंबर तुम्हाला तो फाइंड करून देतो. रिटर्न द ग्रेटेस्ट व्हॅल्यू इन द लिस्ट. बघा मग इथे सिलेक्ट ग्रेटेस्ट 12 34 67 545 23 फ्रॉम 12. त्याच्यामध्ये जो ग्रेटेस्ट नंबर आहे त्याच्यामध्ये ग्रेटेस्ट नंबर कुठला आहे साक्षी? 545. व्हेरी गुड. 545 आहे. तर तो त्याच्यातला नंबर आपल्याला रिटर्न करून देईल. आणि लिस्ट म्हणजे तो काय करेल, आपल्याला
रिटर्न दी लोएस्ट व्हॅल्यू इन द लिस्ट मधली लोएस्ट व्हॅल्यू आपल्याला रिटर्न करून देईल. तर सेम लिस्ट घेतली आपण, इथे पण सेम घेतली बघा. याच्यातली लिस्ट व्हॅल्यू कुठली आहे? 123457 मधली 12 आहे बघा, त्यांनी 12 रिटर्न केलेला आहे. तर ऍक्च्युली आपण क्वेरी रन करून बघूया खरंच तसं आउटपुट येतं का. तर परत एकदा रन करूया आपण. बरोबर आहे, तर ग्रेटेस्ट नंबर याच्यामधला हा आहे. ठीक आहे. आता इथे ग्रेटेस्ट ऐवजी मी लिस्ट म्हणतो, LEAST. तर लिस्ट नंबर कुठला आहे याच्यातला? 12 आहे, तर त्याने 12 डिस्प्ले केला आहे. सपोज इथला मी 3 काढून टाकला. आता याच्यातला लिस्ट नंबर कुठला आहे? हा इथे लिस्ट मधला 4. व्हेरी गुड. तर लिस्ट नंबर हा त्याचा 4 रिटर्न करेल. अशा पद्धतीने हे तुमचे डिफरंट अरिथमेटिक फंक्शन आपल्याकडे यूज होतात. तर देर मे बी अ क्वेश्चन इन एक्झाम, एक्सटेंड डिफरंट अरिथमेटिक फंक्शन. तर तुम्हाला एक्सप्लेन करता आले पाहिजे डिफरंट अरिथमेटिक फंक्शन. एनी 4, एनी 5, एनी 2 कुठले पण क्वेश्चन असू शकतात. तर त्या केसमध्ये तुम्ही लिहू शकता तिथे पाहून. तर लिहिताना काय करायचं, त्याची डेफिनेशन लिहायची एक ओळीमध्ये, त्याचं एक्झाम्पल लिहायचं आणि त्याचं आउटपुट लिहायचं. जसं आता स्क्रीनवर तुम्हाला दिसतंय त्या पद्धतीनेच तुम्ही तिथे पेपरमध्ये लिहिणार आहात. ओके, डिड यू गॉट इट? Yes, sir. Okay. Okay. So right now we are going to discuss about the some aggregate functions, which is also very important, and there might be a questions in query or in theory questions. Query मध्ये पण तुम्हाला त्याचा क्वेश्चन असतो की हे ॲग्रिगेट फंक्शन तुम्हाला ते यूज करायचे असतात क्वेरी मध्ये. तर कसे यूज होतील काय त्यात आपण बघणार आहे. तसे क्वेरी पण मी तुम्हाला काल सांगितली. तर ॲग्रिगेट फंक्शन्स कोणकोणते आहेत तर त्याची पण एकदा रिव्हिजन घेऊन टाकू आपण. तर ॲग्रिगेट फंक्शनमध्ये टोटल 5 आहेत. व्हेरी सिम्पल आणि मेंबर्स पण होतील, तुम्हाला लक्षात पण राहतील. तर काय आहे ते बघा. मेन रिटर्न स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाईड कॉलम ऑफ दी टेबल. एखादा टेबल आहे, त्या टेबलची एखादी कॉलम व्हॅल्यू तुम्हाला पाहिजे, ती मिनिमम पाहिजे असेल तर मला ती शोधायची आहे. तर मी कशी शोधणार? तर विथ द हेल्प ऑफ मीन. मग तुम्हाला क्वेश्चन विचारतात, एक्सप्लेन मीन ॲड मॅक्स फंक्शन. 2 मार्काला, 1 मार्काला मीन आणि 1 मार्कसाठी मॅक्स फंक्शन. तर एक त्याची डेफिनेशन लिहायची आणि एक एक्झाम्पल लिहायचं. आपण प्रत्येकासाठी 2-2 लिहिले, एक एक्झाम्पल लिहिलं तरी चालेल. तर मी तुम्हाला रन करून दाखवतो क्वेरी, लगेच समजेल तुम्हाला काय आहे. फॉर एक्झाम्पल हा एक टेबल आहे EMP नावाचा. त्याच्यामध्ये कोणते रेकॉर्ड आहेत आपण ते फर्स्ट आपण बघूया, मग त्याच्यावरून आपल्याला अंदाज. तुम्ही म्हटलं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, रन झाला. तर क्वेरी रन झाली, इतके त्याच्यात आउटपुट आहे. तर किती नंबर ऑफ रेकॉर्ड्स आहेत प्रिया EMP टेबलमध्ये? 5 आहेत. बरोबर. संदीप, राहुल, पुष्पक, अमित, राम आणि त्याची सॅलरी आहे. मग आता मी काय म्हटलं, ही क्वेरी टाईप केली मी, सिलेक्ट मेन सॅलरी फ्रॉम EMP. ठीक आहे. तर मिनिमम सॅलरी डिस्प्ले, मी फक्त सॅलरी म्हटलं, मी म्हटलं सिलेक्ट सॅलरी फ्रॉम EMP. याचा अर्थ काय झाला? फक्त सॅलरी कॉलम टेबल मध्ये सॅलरी डिस्प्ले होईल. सॅलरी कॉलम डिस्प्ले, तर पूर्ण सॅलरी कॉलम डिस्प्ले झाला. बरोबर आहे. पण त्यात मला मिनिमम सॅलरी पाहिजे, तर मी ते काय म्हणतो, मग मेन सॅलरी आणि मग मी क्वेरी सिलेक्ट करून रन करतो. आता त्या केसमध्ये काय आउटपुट यायला पाहिजे ते या एम्प्लॉय टेबल मध्ये मिनिमम सॅलरी जेवढी आहे 8,000. किती आहे मग? 8,000 का 12,000? 8,000 आहे फर्स्ट. व्हेरी गुड. 8,000 आहे. तर मिनिमम सॅलरी 8,000 डिस्प्ले झालेली आहे. बघायची तिथे कॉलम मध्ये. आता ठीक आहे, आपल्याकडे 5 रेकॉर्ड्स होते म्हणून तुम्ही लगेच मला सांगू शकला की 8,000 आहेत. पण सपोज 10,000 रेकॉर्ड असतील तर कुठे कुठे शोधणार आहेत तुम्ही? त्यापेक्षा तुम्ही क्वेरी टाईप केली तरी तुम्हाला लगेचच त्याचं आउटपुट तिथे फाइंड होईल. सेम याच्या अपोजिट आहे, ते म्हणजे मॅक्स. तर काय करेल याच्यातली मॅक्झिमम सॅलरी डिस्प्ले करेल. तर ती होती 15,000. तर बघा मॅक्स सॅलरी 15,000 अशी आहे. ठीक आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही मीन आणि मॅक्स यूज करू शकता. अपोजिट आहे त्याचं फक्त मीन आणि मॅक्स. रिटर्न दी ग्रेटेस्ट व्हॅल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाईड कॉलम ऑफ दी
टेबल. तर मॅथसाठी आपण तसं यूज करतो. आलं लक्षात? हो सर. ठीक आहे. मग तुम्हाला टेस्टचा क्वेश्चन असतो, क्वेरी तुम्हाला स्टेटमेंट दिलं जाईल, त्याची क्वेरी तुम्हाला लिहायची असते. तर त्यांनी तुम्हाला क्वेरी विचारली की फाइंड द रेकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉई किंवा डिस्प्ले द रेकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉई हुज सॅलरी इज मिनिमम. त्याची सॅलरी मिनिमम आहे, त्याचा रेकॉर्ड तुम्हाला फाइंड करायचा आहे. तर लास्ट टाइम तुम्हाला मी क्वेरी टाईप करून दिली होती, इथे खाली आहे ती. तर ती क्वेरी आपण इथे रन करूया. कसं होईल मग? तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपण काय केलं, सिलेक्ट मिनिमम सॅलरी फ्रॉम EMP. तर फर्स्ट ऑफ ऑल ही क्वेरी रन होईल, कारण की आपल्याला मिनिमम सॅलरीचं रेकॉर्ड डिस्प्ले करायचं आहे. फक्त मिनिमम सॅलरी नाही डिस्प्ले करायची, मिनिमम सॅलरीचं रेकॉर्ड डिस्प्ले करायचं आहे, पूर्ण रेकॉर्ड डिस्प्ले करायचं. तर त्या केसमध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला मिनिमम सॅलरी कोणती आहे तुमच्या पूर्ण टेबलमध्ये ती माहिती पाहिजे. ठीक आहे. तर मग त्यासाठी मी कुठली क्वेरी टाईप केली, सिलेक्ट मीन सॅलरी फ्रॉम EMP. म्हणजे ही क्वेरी रन होईल पहिल्यांदा. या क्वेरीचा आउटपुट किती येईल आता? 8,000. व्हेरी गुड. मग त्या केसमध्ये नंतर तुमची ही रिमेनिंग क्वेरी रन होईल. तरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेअर सॅलरी इज इक्वल टू, त्याचा आउटपुट किती आलं होतं प्रिया? 8,000. अशा पद्धतीने मग त्याचा क्वेरी रन काय होईल, मग ती सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेअर सॅलरी इज इक्वल टू 8,000 म्हणजे मिनिमम सॅलरी. मग त्याचे आउटपुट मिनिमम सॅलरीचं डिस्प्ले होईल. तर आपण रन करूया. बघा मग त्याची सॅलरी 8,000 होती, बघा इथे दिलेलं 8,000. तर त्याचा पूर्ण रेकॉर्ड डिस्प्ले झालेला आहे. बरोबर. ही क्वेरी आपण आपल्या नोटबुकमध्ये लिहिलेली आहे. याला सब क्वेरी और इनर क्वेरी म्हणतात. क्वेरीमध्ये क्वेरी लिहिलेली आहे. तर बघा ह्या क्वेरीमध्ये ही दुसरी क्वेरी लिहिलेली आहे, म्हणजे ह्या क्वेरीचं आउटपुट ह्या मेन क्वेरीला जाणार आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही विथ द हेल्प ऑफ फंक्शन क्वेरी सॉल्व्ह करू शकता. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे सम. सम फंक्शन आहे. नेम इज सेल्फ सजेस्ट. सम काय करेल तर आपल्याला पूर्ण कॉलमची सम करून देईल. बघा इथे रिटर्न सम ऑफ ऑल व्हॅल्यूज ऑफ अ स्पेसिफाईड कॉलम ऑफ द टेबल. म्हणजे टेबलमध्ये जे काही तुमचे स्पेसिफाईड कॉलम आहे तिला तुम्ही मेन्शन केला तिथे सॅलरीचं किंवा त्याची सम करून देईल तुम्हाला. आता मला इथे सपोज सॅलरीची सम पाहिजे, तर मी काय म्हटलं मग सम ऑफ सॅलरी. बरोबर. तर इथे काय म्हणेल मी सम ऑफ सॅलरी. बरोबर. सिलेक्ट सम ऑफ सॅलरी फ्रॉम EMP. म्हणजे काय करेल, सॅलरी कॉलमच्या सगळ्यांची टोटल करेल आणि आपल्याला ती सॅलरी डिस्प्ले करेल. मग किती नंबर ऑफ रेकॉर्ड असू द्या, किती नंबर ऑफ सॅलरी असू द्या, तर सगळ्यांची तो टोटल करेल आणि आपल्याला इथे मेन्शन करेल. मग तुम्हाला मे बी देर माइट बी वन क्वेश्चन दॅट इज राईट अ क्वेरी फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आणि त्यांनी क्वेरी विचारली डिस्प्ले द टोटल सॅलरी ऑफ एम्प्लॉई किंवा सम ऑफ सॅलरी ऑफ एम्प्लॉई. तर त्या केसमध्ये तुम्ही अशी क्वेरी रन करणार आहे, सिलेक्ट सम सॅलरी फ्रॉम EMP. त्या केसमध्ये तुमचं सर्वच्या सर्व सॅलरीची टोटल होईल आणि टोटल नंबर ऑफ किती सॅलरी आपण स्पेंड करतो पूर्ण एम्प्लॉईवर, तर त्याचा टोटल इथे डिस्प्ले होतो. बरोबर आहे प्रिया? हो. हे तर सारखंच आहे, ते म्हणजे ॲव्हरेज. आता सम ऐवजी तो काय फक्त आपल्याला फाईंड करून देईल, ॲव्हरेज फाईंड करून देईल. तर मी फक्त इथे AVG म्हणते. जसे तुमचे नॉर्मल एक्सेलमध्ये फॉर्म्युले कसे असतात तशा पद्धतीनेच आहे ते AVG. तर सिलेक्ट ॲव्हरेज सॅलरी, पूर्ण ॲव्हरेज सॅलरी 11,000 600 आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही ॲव्हरेज सॅलरी पण फाईंड करू शकतात विथ द हेल्प ऑफ ॲव्हरेज फंक्शन. आतापर्यंत आपण 4 बघितले, मीन, मॅक्स, सम अँड ॲव्हरेज. लास्ट वन काउंट. काउंट नावाचं फंक्शन आहे. काउंट नावाचं फंक्शन काय करतं, रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ व्हॅल्यूज ऑफ स्पेसिफाईड कॉलम. तर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई म्हणा किंवा टोटल नंबर ऑफ रेकॉर्ड किती आहे त्या कॉलमसाठी किंवा टेबलसाठी, तर तो आपल्याला डिस्प्ले करून देतो. तर मी म्हटलं सपोज सिलेक्ट काउंट ENAME फ्रॉम EMP. तर ENAME टोटल नंबर ऑफ किती आहेत त्या EMP टेबलमध्ये, तर ते डिस्प्ले करतं. तर किती आहे टोटल? 5. मी ते काउंट स्टार म्हटलं, याचा अर्थ असा होतो की टोटल नंबर ऑफ रेकॉर्ड किती अवेलेबल आहे त्या टेबलमध्ये, तर 5च आहे. ह्या पद्धतीने तुम्ही डिस्प्ले करू शकता. यू कन्सिडर अनदर टेबल फ्रॉम अनदर डेटाबेस आपल्याकडे होता, तर त्याच्यामध्ये दाखवतो तुम्हाला मी. हा आपण यूज करतो एक्सेलचा. त्याच्यामध्ये आपण ही क्वेरी रन करूया. सपोज फॉर एक्झाम्पल इथे
प्रोडक्ट नावाचा टेबल आहे. तर मी म्हटलं लेट्स काउंट प्राइस फ्रॉम टेबल. तर किती आहे काउंट प्राइस टोटल? 77. 77. तर हे पण आपल्याला माहिती, इथे पण आपण काही क्वेरी रन केल्या. हे आपल्या ओरॅकलचे जे सॉफ्टवेअर आहे 10 दिवस तिथे पण आपण काही क्वेरी रन केल्या होत्या. अशा पद्धतीने आपण 5 डिफरंट ॲग्रिगेट फंक्शन्स यूज केलं. तर कोणकोणते आहेत प्रिया ॲग्रिगेट फंक्शन? मीन, मॅक्स, सम, ॲव्हरेज आणि काउंट. तर आपल्याला आज त्याच्यावर प्रॅक्टिस करायची आहे. त्या सर्वच्या सर्व क्वेरी तुम्ही लिहायच्या आहेत. तर तुम्हाला तिथे क्वेश्चन असतो, 100% क्वेश्चन असतात. तर एक्सप्लेन डिफरंट ॲग्रिगेट फंक्शन. मग त्या केसमध्ये तुम्ही ते ॲग्रिगेट फंक्शन डिस्प्ले करणार आहेत, लिहिणार आहेत. तर लिहिताना पण असंच लिहायचं, मीन लिहायचं, त्याच्या एका ओळीमध्ये इन्फॉर्मेशन लिहायची एक स्टेटमेंटमध्ये आणि त्याचं एक एक्झाम्पल लिहायचं. तर तुम्हाला 1 मार्क फुल मिळतील. आणि जर क्वेरी विचारली तर क्वेरी लिहिता आली पाहिजे तुम्हाला. त्यासाठी आपण प्रॅक्टिस करायची आहे जास्तीत जास्त. आपण परत तशी क्वेरी बघूया. लास्ट लेक्चरला तुम्हाला मी तसे क्वेश्चन्स पण दिले, तुम्ही त्या क्वेरी पण दिलेल्या असतील. ठीक आहे, तर ते आपण डिस्कस करूया. क्वेश्चन पेपर पण तुम्हाला सेंड केलेली आहे. त्या क्वेश्चन पेपरमध्ये पण आहे, क्वेश्चन बँकमध्ये पण तशा काही क्वेरी आहेत. तर आपण परत प्रॅक्टिस करताना आपण ते डिस्कस करणारच आहोत की कसं त्याचा यूज होतो आणि काय त्याचं बेनिफिट होईल. ठीक आहे, तर त्याच्यातलं एक लास्ट राहिले ते म्हणजे डेट अँड टाइम फंक्शन. सो विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट लेक्चर, दॅट इज डेट अँड टाइम फंक्शन. तर आता आपण परत एकदा फक्त रिव्हिजन केली आज, कारण की ते इम्पॉर्टंट टॉपिक होता. तर मिनिमम 4 to 8 मार्क्सचे क्वेश्चन त्याच्यावर तुम्हाला असणार आहे, म्हणून आपण परत एकदा आज त्याची रिव्हिजन घेतली. तर डिफरंट इनबिल्ट फंक्शन. मग आता एक 2 मिनिट्समध्ये परत एकदा बघूया, ओव्हरव्ह्यू घेऊया आपण. तर पहिले येतं तुमचं स्ट्रिंग फंक्शन, अरिथमेटिक फंक्शन, ॲग्रिगेट फंक्शन अँड डेट अँड टाइम फंक्शन. स्ट्रिंग म्हणजे मग तुमचे लोअर, अप्पर, एल ट्रिम, आर पॅड, एल पॅड, ट्रिम, सबस्ट्रिंग, लेंथ, रिप्लेस. सो दीज आर द फंक्शन्स फ्रॉम स्ट्रिंग. त्याच्यानंतर मग अरिथमेटिकमध्ये कोणकोणते येतात? पॉवर, SQRT, त्याच्यानंतर ॲब्सोल्यूट, ग्रेटेस्ट आणि लिस्ट. आणि ॲग्रिगेटमध्ये कोणकोणते येतात मग? मीन, मॅक्स, सम, ॲव्हरेज अँड काउंट. इतके जरी लक्षात राहिले तर प्रॅक्टिसने तुम्हाला लिहिता पण येतील आणि क्वेरी पण लिहिता येईल. ओके, अशा पद्धतीने मग आपण त्या पद्धतीने प्रॅक्टिस करणार आहोत. यस, यशोधन.